لوگ ایک اعتراض بہت تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ کیا پاگل پن ہے؟ توجہ فرمائیں، میں بات حدیث سے کرنا چاہتا ہوں، یہ کیا پاگل پن ہے؟ ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد حسین حسین کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے۔ یاد رکھیں ہم رافضیت پہ لعنت کرتے ہیں، مگر آپ کو بتاؤں اہل بیت کے ذکر کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، بھیڑ اکٹھا کرنا، لوگوں کو دعوت دینا، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبیوں کے امام کا طریقہ ہے۔ جب اہل بیت کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو کتنا اہتمام کرتے ہیں نبی۔ میرے سرکار نے فرمایا اللہ اکبر، حضرت جابر راوی ہے، جابر روایت کرتے ہیں جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں سے کہہ دو سب لوگ جمع ہو جائیں، سب اکٹھا ہو جائیں، سب کھڑے ہو جائیں۔ آقا اپنی قصبہ پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد میرے رسول نے حج کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ لوگوں کو خطبہ حجۃ الوداع یاد ہے، خطبہ حجۃ الوداع پہ تقریریں ہوتی ہے، لیکن خیانت کیوں کرتے ہو؟ جس وقت میرے رسول نے حجۃ الوداع کا وہ حج کا آخری خطبہ دیا جس کو لوگ عالمی منشور کہتے ہیں، اس وقت میرے آقا نے اپنی اونٹنی قصبہ پہ بیٹھ کر کے کہا انی تارک فیکم الثقلین۔ حضور کے خطبے کے الفاظ ہے انی تارک فیکم الثقلین، لوگوں میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اب میرا بلاوا آ گیا، اب میں دنیا سے کچھ کرنے والا ہوں، دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں۔ اب یہ چہرہ تم نہیں دیکھو گے، یہ چہرہ تمہیں نہیں دکھے گا۔ میرے پیچھے جو نمازیں پڑھتے تھے اب نہیں، بلکہ آئندہ سال حج میں تمہیں نہیں ملوں گا، لیکن میں جا رہا ہوں 2 چیزیں چھوڑ کر۔ بات حدیث کی ہے، ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ حدیث قرآن کی بات کرنا چاہتے ہیں، مالیگاؤں کی عوام کی آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں۔ لوگوں تمہیں گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور بات حوالے سے کی جائے، ایسے نہیں جو دل میں آئے کہہ لو، جو دل میں آئے بک دو، نہیں، یہ ذمہ دار جگہ ہے۔ آقا نے کہا 2 بھاری چیزیں، ثقل کہتے ہیں جو چیز اتنی وزنی ہو، اتنی بھاری ہو کہ اس کا مقابل کوئی دوسری چیز نہ ہو سکے، اس کو ثقل کہتے ہیں۔ ثقیل، بہت وزنی، بہت مضبوط۔ فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور فرمایا کہ جب تک اس کو پکڑے رہو گے نا، ایک حدیث میں، دوسری حدیث میں یہاں تک آیا ہے اس کو داڑوں سے پکڑ لو۔ فرمایا اس کو داڑوں سے، اس لیے کہ جو چیز آگے کے دانتوں سے پکڑی جاتی ہے، اگر کوئی طاقتور اس کو کھینچے تو آگے کے دانت اتنے طاقتور نہیں ہوتے کہ اگر کوئی چیز پکڑی اور کھینچ لے تو وہ کھچا جاتی ہے، لیکن اگر کوئی چیز داڑوں سے پکڑی جائے تو اس کو کتنا بھی آدمی کھینچے وہ کھچاتی نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر، اس کا دامن تم اپنے داڑوں سے پکڑنا، صرف ہاتھوں سے نہیں، اپنے داڑوں سے پکڑنا۔ اس لیے کہ آقا فرماتے داڑوں سے اس لیے پکڑنا کہ کچھ قذاب آ کر کے وہ چھیننے کی کوشش بھی کریں گے، تم سے لینے کی کوشش بھی کریں گے، اور چونکہ میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں 2 چیزیں، انی تارک فیکم الثقلین، 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ چونکہ دین جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور رسول اللہ کے ہاتھوں سے ہے، تو حضور نے 2 چیزیں چھوڑی، 2 چیزیں۔ فرمایا پہلی کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے، جو 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں ان میں سے دونوں کا دامن پکڑو اور داڑوں سے پکڑو، اسے چھوڑنا نہیں۔ جب تک کہ پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہیں گمراہ کیا نہیں جا سکتا۔ اسی پہ گفتگو ختم ہونے والی ہے۔ نوجوانوں دل کے کانوں سے اب اس بات کو تم داڑوں سے پکڑ لو، دل میں اتار لو۔ آقا نے گارنٹی دی
चीजों का दामन तुम मजबूती से पकड़ोगे, तुम्हें गुमराह नहीं किया जा सकेगा, कोई तुम्हें गुमराह नहीं करेगा। पहली चीज किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान को मजबूती से थाम लो, तुम गुमराह नहीं हो सकते। कुरान को मजबूती से पकड़ लो, तुम गुमराह नहीं हो सकते। पहली चीज तो किताब अल्लाह फरमाई, अल्लाह की किताब, किताबुल्लाह दे दिया क्योंकि वो अल्लाह का तोहफा है, अल्लाह की तरफ से है। और फिर फरमाया व इतरती अहलु बैती, और मेरी औलाद, मेरी अहले बैत, इसका दामन भी पकड़ लेना, इसको भी मत छोड़ना, गुमराह नहीं हो सकोगे। कुछ लोगों ने किताब को पकड़ा और किताब पकड़ने के बाद इतनी किताब पर तवज्जो दी, मुजाहिरे क़िरात हो रहे हैं, दारुल कायम हो रहे हैं, मदारिस कायम हो रहे हैं, हिफ्ज़ हो रहा है, तिलावत हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किताबुल्लाह को पकड़ा, अहले बैत को छोड़ दिया। हजरत हुसैन, हजरत हुसैन तो यूं थे, हजरत हुसैन तो यूं थे। मैं कहता हूं इतनी भी जगह तुम्हारे दिल में मेरे इमाम के लिए नहीं। अरे ये नहीं कहते हजरत बुखारी, हजरत मुस्लिम, हजरत इब्ने माजा, जब भी नाम लेते हो इमाम बुखारी, इमाम निसाई, इमाम इब्ने माजा, और मेरे इमाम को इमाम नहीं कहते। अरे बुखारी को इमामत मिली कहां से? हुसैन की जूतियों की खैरात बुखारी तक पहुंची है तो इमामत उनको मिली है। अरे बुखारी जिसके नालैन के सदके में इमाम बनता है, लोग उनको इमाम कहते हैं, और जिसकी इमामत का ऐलान नबियों का इमाम करता है, उनको लोग इमाम क्यों नहीं कहते? इसलिए हम किसी से मुतालबा नहीं करते कि आप कहें, लेकिन आपसे कहते आपको कहना होगा। जिस पर इमामत नाज करती है वो इमाम हुसैन है। तो कुछ लोगों ने कुरान का दामन पकड़ा, अहले बैत को छोड़ दिया, इसलिए अहले बैत की मोहब्बत हलक से नीचे नहीं उतरती। कुछ लोगों ने अहले बैत का दामन पकड़ा तो कहा कुरान में तो 40 पारे थे, वो 30 ही रह गए हैं, बाकी के पता नहीं क्या हुए। उन्होंने कहा कि अब तक के आप इसी में उलझे हुए हैं। हालांकि हमारी कौम के एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात कही, कहा देखो कुरान बिस्मिल्लाह की बे से शुरू होता है और वन्नास की सीन पे खत्म होता है। अगर बे और सीन को जमा करें तो क्या हो जाता है? बस, यानी बस इतना ही कुरान है, इससे ज्यादा नहीं है। कुरान चुप नहीं है, कुरान बोल रहा है ना, कुरान बोल रहा है। बे से शुरू, सीन पे खत्म, बे सीन बस। का 40 का खुतबा नहीं पढ़ो, ये तुम्हारी अकल की जो है वो दिवालियापन है, बस इतना ही है। तो बस इतना ही है तो कुछ और भी आएगा कभी? साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में कुदरत आवाज देगी इस बस को पलट तो सही, इस बस को पलट। पहले बे आगे था, सीन बाद में था, तो हो गया बस। और पहले सीन आ गया और बाद में बे आ गया, जिसे आप बा कहते हैं। तो कुरान कहता है बस यही है और सब यही है, पूरा के पूरा यही है। अब इसमें इख्तिलाफ नहीं करो, इस पे लड़ाई मत करो। कुरान के 30 ही पारे हैं, पारे तो बाद में बने हैं। कुरान के 114 सूरतें हैं, तो पूरा कुरान ये है, पूरा कुरान ये। तो एक तबके ने कुरान को पकड़ा, अहले बैत को छोड़ा, और एक तबके ने अहले बैत का दामन पकड़ा तो यूं भी कर दिया कि कुरान मुकम्मल नहीं, अधूरा है। इसने खयानत की और उसने खयानत की और उसने ये किया। हम कहते नहीं, कुरान पूरा है। अहले बैत का दामन पकड़ के सहाबा को लोगों ने गालियां देना शुरू की। हम कहते वो अहले बैत वाला कभी नहीं हो सकता जो सहाबा को गालियां दे, इसलिए कि सहाबा मेरे नबी के वो सहाबा हैं कि जिन लोगों ने तन मन धन की कुर्बानी दी। जब कोई नहीं था तब वो हुजूर के आगे पीछे थे, अपना माल हुजूर के कदमों पे निसार करते थे। इसलिए दोनों को पकड़ना होगा, और हम अहले सुन्नत व जमात एतदाल के रास्ते पर है। इसलिए हम लोगों ने कुरान को भी पकड़ा और अहले बैत को भी पकड़ा। इसीलिए हम जो है वो रमजान शरीफ की 27वीं को यौम कुरान भी मनाते हैं, यौम नुज़ूल कुरान भी मनाते हैं, शबे नुज़ूल कुरान भी मनाते हैं। और जब मुहर्रम शरीफ आता है तो यौम हुसैन भी करते हैं, आका हुसैन का तस्करा भी करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लोग इतना डराते हैं आपको, या हुसैन मत कहो, या अली मत कहो, ये राफ़ज़ियत है। लोग तुम्हें
میں رافضی ہونے کا تانا دیں گے. ہم کہتے کوئی بات نہیں, لوگ دیں گے تو دیں گے, لیکن اصل سنیت تو یہی ہے. یا حسین کہنا یہی سنیت ہے, یا علی کہنا یہی سنیت ہے. اس لیے کہ ان کو اگر آپ دین سے نکال دے معاذ اللہ, تو دین میں بچتا کیا ہے؟ بیدم وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہے. مقصود کائنات, خیر النساء, حسین و حسن, مصطفیٰ علی. لوگوں اہل بیت سے اپنی نسبت کو استوار کرو, کیونکہ صحابہ نے اہل بیت سے محبت کی ہے. آج اپنی گفتگو کا اختتام